नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्निग्धा आपण को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो रे आमे एमओटी 13 रो 3 नंबर प्रश्नर उत्तर गुड़ी को आलोचना करवा। आम एमओटी 13 रो क विभाग एवं ख विभाग उत्तर गुड़ी को आलोचना कर सारी। वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन लिस्ट रे दे दूची। सन्तु आज भिडियोटी को आरंभ करवा। 3 नंबर क प्रश्न तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद साहित्य आभिमुख्य आलोचना कर। जेहेतु 10 मार्क क्वेश्चन ये गोटे उपक्रम देदेबा। अनुवाद और तुलनात्मक साहित्य अध्ययन दुईटी स्वतंत्र श्रृंखला भाव उदित होते उभयंक विश्वदृष्टि तथा आभिमुख्य प्रायतः सामान। उभयंकर उद्देश्य तथा लक्ष्य होउची विश्व साहित्य निर्माण करिबा, विविधता मध्य एकतार प्रतिभू स्थापन करिबा। सांप्रतिक साहित्य समीक्षा शास्त्र रे उभय अनुवाद और तुलनात्मक साहित्य प्रमुख भूमिका ग्रहण करिसेंती। इठी आउडे हेडिंग देदेबा तुलनात्मक साहित्य कौन। तुलनात्मक साहित्यर परिसर अत्यंत व्यापक, कारण देश देशांतर सांस्कृतिक वैचित्र्य संपर्क में अवगत हेबा। गोटे जातिर अर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक आदर्शबोध जहाँ सृजन कर्म प्रतिकित होता है से सबुरा विधिबद्ध आलोचना होता है तुलनात्मक पद्धति माध्यम। विश्व मध्य निजर अस्तित्व निरूपण और निज भितर विश्व दर्शन प्रक्रिया हेउची तुलनात्मक अध्ययन व पद्धतिर एक गुरुत्वपूर्ण कथा। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन एक निर्दिष्ट भाषा रे संरचित साहित्य मध्य होई पारे किंबा अन्य भाषा रे सृजन कर्म सहित होई पारे। आंतः सांस्कृतिक अध्ययन परिप्रेक्षी सृष्टि होइतिबा सृजन कला और स्रष्टार आभिमुख्य को विश्लेषण करिवारे प्रयोजन रखिथाए एही तुलनात्मक साहित्य। यहाँ पर गोटे हेडिंग दबा अनुवाद साहित्य कौन। अनुवाद साहित्यर उद्देश्य होची विश्व साहित्य सहित क्षेत्रीय बा आंचलिक साहित्यर संपर्क स्थापन करिबा, अर्थात समस्त क्षेत्रीय साहित्य मध्य थिबा रूप वैभव को आकलन करिबा। अनुवाद पाई कौनसी मानक भाषा नहीं, तेबे पठन पद्धति और भाषा शिक्षण अवस्था अनुसार अनुवाद विभिन्न भाषा को स्वागत करिथाए, अर्थात विश्व रे उपलब्ध लिखित भाषा एही अनुवाद कर्म रे नियोजित करिथाए। अनुवाद कार्यर वैशिष्ट्य हेले अनुवादित भाषा बा सोर्स लैंग्वेज भाषा विज्ञान संपर्क में अभिहित हेबा, तार साहित्यिक परंपरा प्रति सचेतन हेबा, टार्गेटेड लैंग्वेज व्यवहारकारी जनगोष्ठीर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संपर्क में सचेतन हेबा एवं सर्वोपरि सेही जनगोष्ठीर जीवन दर्शन तथा नृविद्या संपर्कित तत्व उपरे ज्ञान आहरण करिबा। इठी आउडे हेडिंग देदेबा तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद साहित्य मध्य तुलना। उभय तुलनात्मक साहित्य और अनुवादर उद्देश्य तथा लक्ष्य होची विश्व साहित्य निर्माण करिबा। तुलनात्मक अध्ययन विश्व भावन को संचार करुथिबा बेले अनुवाद तत्संक्रांतीय विविध उपादान परिवेशन रे सहायक होइथाए, अर्थात देश देशांतरी साहित्य रे प्रतिकित होइथिबा आर्थ सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक सहावस्थानर रूपरेख को अनुवाद माध्यम रे जानिबार सुजोग सृष्टि होइथाए। अपरपक्षे तुलनात्मक साहित्य सही सबु जागतिक क्रियाशीलता को विचार विमर्श करने प्रयास करिथाए। तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद मध्य गोटे जटिल संपर्क रही। प्रथमे अनुवाद करुवा व्यक्तिविशेष को स्वल्प ज्ञानधारी सृजन व्यक्तित्व बोली गणना करा जाउथिला। ए संपर्क हिलार बेलक कहती द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज ए सब्सिडियरी आर्ट एंड डेरिवेटिव। तुलनात्मक साहित्य गोटे श्रृंखला भाव विविध जातिस्थित नारी अध्ययन उत्तर उपनिवेशवाद संस्कृति अध्ययन रे निजस्व गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि, किंतु अनुवाद अध्ययन संप्रति साहित्य चर्चार प्रमुख विभाग भाव उदय हेबा सहित तुलनात्मक साहित्य अध्ययन संपूरक बा सहाय्यकारी विभाग रूपे मान्यता पाइछि। यहाँ पर एठी गोटे हेडिंग देदेबा उपसंहार। तुलनात्मक साहित्य अनुवाद श्रृंखला मध्य एक आंतरिक संपर्क रही। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन अनेक क्षेत्र में अनुवाद तत्व और प्रकार्य उपर निर्भरशील। आंचलिक तथा जातीय साहित्य परिसर बाहरी आंतरराष्ट्रीय स्तर को साहित्य पहुँचवा क्षेत्र में अनुवाद एक सक्रिय भूमिका ग्रहण करिथाए। इठी सरीगला मो 3 नंबर क प्रश्न। यहाँ पर 3 नंबर ख प्रश्न
ଗୋଦାନ ଅବଲମ୍ବନରେ ହୋରି ଓ ଗୋବର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଷମତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଠି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କୃଷକ ଜୀବନର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ବିଶେଷତଃ ନାରୀ ଜୀବନରେ କରୁଣ ସ୍ଥିତି ସମେତ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ବଦଳିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଉପକ୍ରମ, ଏହାପରେ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ପାଠ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଦାନର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହୋରି ଓ ଧନିଆ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟରୁ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ସମସ୍ୟା ବିଜଡ଼ିତ ଜୀବିକା ତଥା ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଆସ୍ଥା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୃଷକ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ତାତ୍କାଳିକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନବୋତ୍ଥିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦୟ ଫଳରେ ଆସିଥିବା ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଜମିଦାର ରାୟ ସାହେବ, ଅମରପାଳ ସିଂ, ମିର୍ଜା ଖୁର୍ସଦ, ମାଳତୀ, ମିଷ୍ଟର ଖାନ୍ନା, ଓଁକାରନାଥ, ମିଷ୍ଟର ମେହେଟ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହରୀ ଜୀବନର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିତ୍ର ସମତାଳ ଦେଇ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଭାଗକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ହୋରିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା। ଏଇଭଳି ହେଡ଼ିଂ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର, ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ହୋରି। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହୋରିକୁ ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ନିଜେ ସେଥିରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ସର୍ବାଦୌ ସଚେତନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ହୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଗରିବ ଓ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ହୋରି ବେଲାରୀ ଗାଁରେ ରହେ ଓ ଜମିଦାର ରାୟ ସାହେବ ଅମରପାଳ ସିଂ ସେମାରିରେ ରୁହନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସର କଥାଭାଗରେ ହୋରି ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ନଚେତ୍ ବେଲାରୀ ଗାଁରେ ଏମିତି କେହି କୃଷିଜୀବୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ନିଜ ଜମିରୁ ବେଦଖଲ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଜମିଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ହୋରି ମତରେ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଏତେ କରାମତି, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ଏକଦା ରାୟ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ହୋରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଆୟୋଜିତ ଧନୁଯଜ୍ଞରେ ସେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ମାଳିର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ହୋରିକୁ କହିଥିଲେ। ବାଉଁଶ କିଣାବେକକୁ ନେଇ ହୋରି ଦମଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା, ମୂଲଚାଲ ତଥା ସର୍ତ୍ତାଳପ ବିବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୋରି ତାର ନିଜସ୍ୱ ଗାଈକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ହୋରିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତଦାନୀନ୍ତନ ସମୟର କୃଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବିଶେଷ। ହୋରିର ପରାଜୟ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରାଜୟ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ପରାଜୟ। ମହାଜନୀ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ମୁଖରେ ହୋରି ଭଳି କୃଷକ ବିବଶ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋବର ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ। ହୋରିର ପୁଅ ଗୋବରକୁ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ପାରମ୍ପରିକତାର ନିଗଡ଼ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେ ଗାଁରୁ ପଳାୟନ କରି ସହରରେ 15 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମିର୍ଜା ଖୁର୍ସଦ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଉ ଚାଲିଚଳଣୀରେ ସହରୀ ହାବଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେପରି ଅଂଗ୍ରେଜୀ ଫେସନରେ ଚୁଟି କାଟିବା, ଦାମିକା ଧୋତି ଓ ହାୱାଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା, ପାନ ସିଗାରେଟ ପିଇବା, ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଣାଅଧିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଶ ଓ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ସୁଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ସମାଜର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଓ ଲୋକନିନ୍ଦା ତା ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ଲେଖିଦେବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଚାଲିଚଳଣି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ ସଚେତନ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହୋରି ଓ ଗୋବରର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହୋରିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଗୋବରର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷମତାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ये आमर ख प्रश्न। यापर 3 नंबर ग प्रश्न अच्छी हिंदी साहित्य को महादेवी वर्मा अवदान संपर्क में आलोचना कर गोटे उपक्रम लिखिदेवा। हिंदी वाग्मय परंपरा रे जड़े केवल जनप्रिय श्रद्धेय कवि भाव में डॉक्टर महादेवी वर्मा कृतित्व असपत्न जेपरी नुहे बरं से हेउछंती जड़े असामान्य असाधारण कलाकार। कवित्व कर्म सहित गद्य लेखिका भावे मध्य से सुनिपुणा जड़े आदर्श स्थानीय चरित्र चित्रकर सहित रहस्य दर्शन नायिका। उभय गद्य और पद्य साहित्य रही तांकर असाधारण दक्षता सांगकु असामान्य प्रवेश छायावादी जुगर अन्यतम वरण्य साधिका थिले आमर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा परिचय हिंदी साहित्य रे छायावाद परंपरा रूपे प्रतीक्षित होइथिबा समयर जड़े वरण्य सार्थक तथा सुनामधन्य प्रतिष्ठित कवयित्री एवं हिंदी काव्य कवितार आधुनिक मीरा भावे बहुधा परिचित महादेवी वर्मा जन्म हुए 1907 मसीहा उत्तर प्रदेश फारुखाबाद ग्राम। पिता गोविंद दास और माता हेमराणी देवी। खूब कम बयसरू लेखालेखि आरंभ करिथिबा महादेवी वर्मा मैट्रिक पास करने पूर्व लिखित होइथिबा निहार कविता संकलनर प्रकाशन सहित विधिवत भावे कविटीए होई सारिथिले। गद्य लेखालेखि करबा मध्य तांकर बहुत कम बयसरू आरंभ हो जाइथिला। से प्रयाग ठारे एक साहित्यकार संसद मध्य स्थापन करथिले। एही संसद आनुकूल्य रे हिंदी साहित्यर अभिवृद्धि निमंते जाबतीय उल्लेखयोग्य कार्य मध्य करा जाइछि। महादेवी वर्मा काव्यभूमि हिंदी साहित्य रे छायावाद जुग भाव समय स्रोतर एक क्रांतिकारी स्रष्टा प्राण महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य रे रोमांटिक चेतना सह रहस्यवादर आद्य प्रतिभू थिले कहले द्विरुक्ति हेब नाही। से होउछंती प्रथम भारतीय महिला जी एकाधारे साहित्य एकाडेमी फेलोशिप ज्ञानपीठ पद्मभूषण एवं पद्म विभूषण उपाधि इत्यादि रे भूषिता होइछंती। हिंदी साहित्य को महादेवी वर्मा अवदान हिंदी साहित्य प्रति महादेवी अवदान को सामग्रिक भाव 3 भाग विभक्त करा जाय पारे। 1 प्रारंभिक रचनावली, 2 कविता और 3 गद्य रचना। प्रारंभिक रचनावली कविता लिखिबा महादेवी जीवन अत्यंत आकस्मिक थिला। होली पर्व रे माँकर भजन गाऊ गाऊ परवर्ती धाड़ी मने न पड़ू महादेवी निजर पंक्ति जोड़ी दे गाइथिले। बाल्यावस्था से 120 पद विशिष्ट एक खंडवाक्य रचना करथिबा जना पड़े। यह थिला तांकर प्रारंभिक रचनावली। 2 कविता 1930 मसीह निहार प्रकाशित होइथिला। यह थिला महादेवी प्रथम कविता संकलन। 1924 रु 1928 मध्य से लिखिथिबा कविता गुड़िक एथिरे स्थान पाइथिला। कैसे कहती हो सपने हैं अली उस्मुक मिलन की बात, भरे हुए जब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। एभली कविता से लिखिथिले। तांकर अन्य कविता गुड़िक मध्य आलोचना करिबा। रश्मि 1932 मसीह प्रकाशित हुए कविंकर द्वितीय कविता संकलन रश्मि। एही संकलन रे कविंक दर्शन सुस्पष्ट मने हुए। एथिरे रहिछि अद्वैतवाद, वेदांत दर्शन और उपनिषदर छाया। निर्जा 1934 सुख दुख आलोक अंधार जीवन मृत्यु एभली बहु विरोधाभास भितरे सामंजस्य आनिबार प्रयास नीरजरे करा जाइछि। सांध्य गीत 1936 एही चतुर्थ संकलन रे ध्वंस और पुनर्निर्माण, मिलन और विरह, आशा और निराशा, बंधन और मुक्ति आदि परस्पर विरोधी भावधारार समन्वय घटिछि। आधुनिक कवि यह महादेवी स्वतंत्र काव्यकृति नुहे। पूर्व रचित 4टी कविता संग्रह किछि कविता एकत्रित होई आधुनिक कवि पुस्तकर रूप नेइथिला। यामा एथिरे कविंकर निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य 185टी कविता स्थान पाइथिला। दीपशिखा 1942 एथिरे 1936 रु 1942 मध्य कविंक द्वारा लिखित 50टी गीत कविता स्थान पाइथिला। सप्तवर्ण 1960 यही संकलनटी को कवि सुमित्रा नंदन पंथ को उत्सर्ग करा जाइथिला तांकर 60 वर्ष पूर्ति उपलक्षे। हिमालय 1963 एथिरे प्राचीन साहित्य, अंतःप्रांतीय भाषा समूह और उर्दू कवि मानक समेत मैथिली शरण गुप्त आदि कवि मानकर रचना मान मध्य स्थान पाइछि। सांधनी यह को आधुनिक कवि प्रतिरूप बोली कहा जाय पारे, कारण एथिरे कविंक जेबा
କବିଙ୍କ ସେଯାବତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ବାଚିତ 65 ଗୋଟି ଗୀତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିରେଖା 1990। 1987ରେ କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କବିଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କମ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଅର୍ଥବାନ ମନେହୁଏ। ମହାଦେବୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। 1ରେ ସଂସ୍କରଣ ଓ ରେଖାଚିତ୍ର, ଏଥିରେ ରହୁଛି ଅତୀତ କେ ଚଳଚିତ୍ରେ, ପଥ କେ ସାଥୀ, ସ୍ମୃତି କି ରେଖାଏଁ। 2ରେ ନାରୀ ବିଷୟକ ରଚନାବଳୀ, ଶୃଙ୍ଖଳା କି କଡ଼ିଆ। 3ରେ ବିବେଚନାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟକାର କି ଆସ୍ଥା ତଥା ଅନ୍ୟ ନିବନ୍ଧ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଏବଂ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଅନେକ କଳାକୃତି ରହିଛି। ଛାୟାବାଦ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କବି ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ସମସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଛାୟାବାଦୀ କବିଙ୍କ ଭଳି ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସମାଜ ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ, ବିଷାଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ମାନବବାଦୀ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବୟାନ କରିବାରେ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ଏକ କୃତବିଦ୍ୟ କଳାକାର। ଏହାପରେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଥଜ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ଉପକର୍ମ। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ନାଟକ କୁହାଯାଏ। ନାଟକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ରତ୍ନାକର ଚୟନୀଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନାଟକ ହେଉଛି ଅଥର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ। ଅଥର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଥର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକରେ ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଯୁବକ ଓ ପ୍ରେମିକ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ବିଭୀଷିକାମୟ ଅରାଜକତା, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଅତ୍ୟାଚାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁବିଜ୍ଞ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ନାଟ୍ୟକାର ଇତିହାସରୁ ଚରିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ରାଜନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ର। ଅଥର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅସୀମ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 12 ଅକ୍ଟୋବର 1982 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକରେ 2ଟି ପର୍ବ ଓ 13ଟି ଦୃଶ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ 6ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ 7ଟି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ 7ଟି ଦୃଶ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ। ଏହି ନାଟକରେ ସର୍ବମୋଟ 10ଟି ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। 8ଟି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ, ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନନ୍ଦ, ରାକ୍ଷସ, ବିଲୋମ, ଦୂତ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ 2ଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସୁହାସିନୀ ଓ ମାଳବିକା। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ। ଏହି ନାଟକରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ, ଚରମ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଏକନିଷ୍ଠ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ନନ୍ଦବଂଶ ନିର୍ମୂଳ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସିଂହାସନାଧୀନ କରାଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚରିତ୍ର କୌଟିଲ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଚାଣକ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇତିହାସର ସେହି କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ନାଟକର ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ମଗଧର ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚଣକଙ୍କ ଯୁବକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳାର ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରେମିକ, ବିପ୍ଳବ ଚାଣକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନିକଟରେ ପରାଜିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନୂତନ ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାସନ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକରେ ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ସର୍ବକାଳିକ ଯୁବକ ଓ ପ୍ରେମିକ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ବିଭୀଷିକାମୟ ଅରାଜକତା, ହତ୍ୟା,
ଲୁଣ୍ଠନ ଅତ୍ୟାଚାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନାଟକଟିରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, କୂଟନୀତି ଓ ସମାଜନୀତି କିଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପିତା ଶକଟାୟନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର ମୁକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସୁହାସିନୀର ସହାୟତାରେ ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଶକଟାୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନନ୍ଦରାଜାର ରାଜୁତିର ଅବସାନ ଘଟାଇ ମୌର୍ଯ୍ୟଶାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସୁହାସିନୀ। ନାଟ୍ୟକାର ଚାଣକ୍ୟ ଓ ସୁହାସିନୀର ଏକ ନୀରବ ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁହାସିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚରିତ୍ରଟି ସୁହାସିନୀକୁ ଚାଣକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି ସେ ମଗଧକୁ ଫେରି ରାଜଦ୍ରୋହିଣୀ ତଥା ଅସତୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମନର ଗର୍ବ ହୋଇ ତାର ଛାତିର ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଚରିତ୍ରଟି ସୁହାସିନୀର ଗଳା ହାତରେ ଚାପି ହୋଇଛି। ସୁହାସିନୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉପସଂହାର। ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚଇନି ଅଥଜ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକଟିରେ ଉଭୟ ବାସ୍ତବ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା କଥାବସ୍ତୁର ସୂଚନା ଓ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଲୋକଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର MAOD 13ର ଗ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆସାଇନମେଣ୍ଟର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।